सोहने रब दे सोहने नाम नाल आगाज़ करने जिहड़ा बड़ा ही मेहरबान अल्लाह ताला दीयां सारियां मखलूकां नूं मेरा सलाम। दोस्तों अज दा मेरा टॉपिक सी रात दे उत्ते, ते इस वजह तो मैं जगह भी कुछ इहो जी लभी कि जिथे ज़रा रात होवे और तुहानूं ज़रा पूरी फील महसूस होवे। दोस्तों रात तारीकी दा नाम है। जदों दिन दे उजालियां दे उत्ते तारीकी छा जावे, हनेरा हो जावे, उहनूं रात कहा जाता है। तो दोस्तों रात शुरू तो ही मेरा बड़ा इश्क रहा। रात खसूसन सर्दियों की जिहड़ी हुंदी है, खामोश सर्दियों की रात, ये मैनूं शुरू तो ही बड़ा मुतासर करती है। खैर रात सर्दी की होवे या गर्मी की, रात रात ही हुंदी है। रात के कुछ अपने ही राज हुंदे ने। रात जदों भी हुंदी है, रात दीयां मखलूकां ही वखरियां हुंदियां। अगर इनू असीं साइंसी पहलू नाल वेखीए तो रात की जिहड़े एनर्जी पैटर्न ने ये चेंज हो जाते हैं। रात दीयां मखलूकां वखरियां होंदियां ने, नवीं नवीं मखलूकां सामने आ जांदियां ने, और ऐसियां मखलूकां भी आ जांदियां ने जिन्हां नूं रात नूं नज़र आउंदा है, क्योंकि रात दीयां मखलूकां ने। खैर ये टॉपिक फिर कदी डिस्कस करांगे। हुण मैं अपने टॉपिक वल आना। दोस्तों जदों मैं छोटा हुंदा सी ते साडे जदों भी रात होनी तो एक ऐसा एक सुपर हीरो नमूदार हुंदा सी जितों मैं बड़ा मुतासर सी। अल्लाह उन्होंने जिंदगी देवे, अज भी वो है। वो सी साडे मुहल्ले का चौकीदार जिहदा नाम अफजल खान है, और वो अज भी साडे उस इलाके च पहरा दिंदा है। तो दोस्तों जो रात होंदी सी उस दौर च वो अपना डंडा गलियां दे विच मारदा होया आंदा सी, तो उस डंडे की एक जिहड़ी खामोशी की वजह तो आवाज़ पैदा होंदी सी, उहदे विच एक बड़ा सहर हुंदा सी, उह च बड़ा हौसला हुंदा सी कि जिस तरह तो तुहानूं हौसला दे रहा है कि ठहर जाओ, घबराना ना, मैं हैगा। चोरां कोल और दूसरिया चीज़ों कोल या जिहड़े खतरात हुंदे ने, वो आवाज़ तुहाडे वास्ते एक हौसला अफजा कुन हुंदी सी। दोस्तों रात नूं जदों भी उन्हें डंडा जमीन ते मारदियां होया साडी गली दे विचों दी गुजरना, तो मैं क्योंकि छोटा हुंदा सी ते जिद करके देखना कि मैं चौकीदार नूं देखना, क्योंकि मेरे वास्ते वो बड़ा ही एक हैरत ज़दा किस्म का वो लम्हा हुंदा सी, और वो मैनू हैरत के समुंदर च डोब दिंदा सी। क्योंकि असी अपने बचपन दे विच ही अपने बजुर्गों के कोलों जिन्नां दी परियां दीयां कहानियां सुनियां सी, और अक्सर सानूं हनेरे तो डराया जाता सी। तो मैं अक्सर कहना कि एक किहड़ा बंदा जिहड़ा हनेरे कोलों नहीं डरदा, और मैं उन्होंने देखना चाहना। वो मेरे वास्ते एक सुपर हीरो हुंदा सी कि कैसा है बंदा कि जिहड़ा हनेरे का मुकाबला कर रहा। क्योंकि रात नूं होर भी असीं सुनिया सी बड़ियां मखलूकां आंदियां ने, तो ये उन्हां कोलों भी नहीं डरदा। खैर उहदा ना डरना दोस्तों मेरे वास्ते बड़ा हैरत ज़दा हुंदा सी। तो दोस्तों इस तरह ही साडे बचपन दे विच दूसरे जिहड़े एक होर सुपर हीरो जिहड़े मैनूं बड़े हैरान कर दिंदे सी, वो साडे घर दे बजुर्ग हुंदे सी कि जदों वो रात नूं जदों बच्चे सारे घर दे सो जांदे सी और वो जागदे सी, मैं बड़ा मुतासर हुंदा सी कि दोस्तों यकीनन वो रात दे इन्हां लम्हात दे विच अपने बच्चियां दे मसाइल, धीआं दे मसाइल, पुत्तरां दे मसाइल, अपने मुआशी मसाइल, इन्हां नूं वो आपस विच गल्लां बातां करदे सी और उन्हां दा हल तलाश करने की कोशिश करते सी। दोस्तों ये भी करैक्टर मेरे वास्ते बड़ा हौसला अफजा हुंदा सी कि कैसे अल्लाह ने लोग बरकतां वाले बनाए ने कि जिहड़े रातां नूं उठदे ने और मसाइल का हल कढदे ने और अपने बच्चों के बारे सोचते हैं। दोस्तों इन्हां बेचारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ कि धी किद्दां ਵਿਆਹਣੀ है, पुत्र की तालीम या धी की तालीम किस तरह पूरी करनी है, और दूसरा बच्चों के कारोबार के मसाइल या फिर अपनी कुछ तंगदस्ती नूं आपस में बह के सलाह मशवरा करते सी और उन्हों का हल करते सी। रात के टाइम इन्हों का जगना, रात के टाइम इन्हों का मिल बैठना और इन मसाइल को डिस्कस करना बेसिकली इस चीज़ की अलामत होंदी सी। वो अपने बहुत सारे मसाइल जिहड़े वो दिन के टाइम जिन्हों तो पर्दा नहीं रहेगा और उन्होंने बच्चों तक जाएंगे, वो उन्होंने तो लुकाना चाहते सी, और उन्होंने बड़ा करीबी एक वक्त मिल जाता सी। और उन्होंने रात का जगना असल दे विच वो ये नहीं सी चाहते कि उन्हों दी परेशानियां उन्हों दी अखां विच उन्हों दी औलाद देख सके और वो हौसला छड़ जाण अपने बच्चों को देखदियां होया। दोस्तों बहुत सारे राज ऐसे भी हो सकते सन जिन्होंने दिन के टाइम खोल सकते सी, लेकिन रात उन्होंने अपनी आगोश च लैके हौसला दिंदी सी कि उठो और अपने मसलियां को देखो। दोस्तों असल दे विच इन्हां बजुर्गों के कई दुख हुंदे सी, कई परेशानियां होंदियां सी जिहड़ियां अपने बच्चों के नाल नहीं सी कर सकते। उन्हां दे वास्ते रात एक इहो जिहा पर्दा फराहम कर दिंदी सी कि वो बड़े हौसले नाल माँ बाप एक दूसरे नाल डिस्कस करते सी, गल्लां बातां करते सी और अपनियां परेशानियां नूं वेखदे सी। दोस्तों इत्थे मैनूं एक अपने बड़े मशहूर शायर फरहत अब्बास शाह साहब का उन्होंने मशहूर ज़माना गज़ल शाम के बाद एक शेर याद आ गया। तू है सूरज
तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज़ मेरे घर में उतर शाम के बाद। ਦੋਸਤੋ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਦਰ 'ਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਸੋਹਣਿਓ ਉੱਠੋ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਆਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਔਰ ਕਿਆਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਕਿਆਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਉਹ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ PTV ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਜਮਲ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ਼ ਜਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਸਾਇਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਛਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੌਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਤਰਫ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਕੁ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਦੋਸਤੋ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਠੋ ਤੇ ਕਿਆਮ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਉਹ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਿਆਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਆਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਠੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਆਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਵੋ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਆਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਲਿਦੈਨ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੰਗਦਸਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਜਾਗੋ ਤਭੀ ਸਵੇਰਾ। ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਰਾਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠੋ, ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਆਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟ ਜਾਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾਇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਤੇ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉੱਠੋ, ਕਿਆਮ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਏ। ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਸ਼ੈਖ ਸਦਾਵੇਂ, ਅਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੈਂ ਥੀ ਉੱਤੇ।
ਉੱਠ ਬੁੱਲਿਆ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਕੁੱਤੇ ਤੈਂਥੀ ਉੱਤੇ।